السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد الحرام کے سوا تمام مسجدوں میں نماز سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ نئے راشن کارڈز کی فراہمی کے لیے تمام ترین انتظامات کو مکمل کرنے کا سول سپلائی وزیر نے کیا انکشاف۔ بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر کی جانب سے منظور شدہ کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک چیک کی نوی پیٹ منڈل کے مستحقین میں تقسیم عمل میں لائی گئی، جس پر استفادہ کنندگان نے کیا تہ دل سے رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر کا اظہار تشکر۔ متحدہ ضلع میں اورا پنڈگا کو حسب روایت جوش و خروش کے ساتھ اہتمام و روایتی طریقے پر قلعہ مندر سے کیا گیا ریلی کا آغاز، کئی اہم قائدین نے کی شرکت۔ سارا فاؤنڈیشن و زکوٰۃ چیریٹیبل ٹرسٹ کے اشتراک سے ضلع کے مستحقین معذورین کے لیے مفت ویل چیئر کی تقسیم کا انعقاد، جلد از جلد ذمہ داروں سے رابطہ کرنے کی اپیل۔ مجلس بچاؤ تحریک ترجمان امجد اللہ خان کی 27 جولائی کو ضلع میں آمد، ملی بیداری اور ہماری ذمہ داری کے عنوان پر کریں گے خطاب۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نئے راشن کارڈز کی فراہمی کے لیے تمام ترین انتظامات کو مکمل کرنے کا سول سپلائی وزیر نے کیا انکشاف۔ ریاستی سطح کے طور پر حاصل کردہ درخواستوں کی جانچ پڑتال مکمل کر کے 3,04,253 مستحق افراد خاندان کو نئے راشن کارڈ جاری کرنے کے لیے انتظامیہ نے مستفید افراد کی شناخت کی ہے۔ حال ہی میں ریاستی وزیر کی جانب سے لیے جانے والے فیصلے کے مطابق اس ماہ کی 21 تاریخ سے اختتام تک کی فراہمی عمل میں لانے کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ فی الحال مستحقین میں نئے کارڈ کی منظوری دیتے ہوئے تصدیق شدہ دستاویزات دینے کا سول سپلائی وزیر گنگولا کملاکر نے انکشاف کیا۔ بھینسہ ایم ایل اے جی وٹھل ریڈی سے گنڈے گاؤں کی عوام نے ملاقات و گاؤں میں موجودہ مسائل سے کروایا گیا واقف۔ بھینسہ شہر سے 5 کلومیٹر کی دوری پر واقع گنڈے گاؤں کی عوام نے ایم ایل اے جی وٹھل ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے گاؤں کے تمام مسائل سے واقف کروایا گیا اور بتایا کہ یہاں کی عوام کافی شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ایم ایل اے جی وٹھل ریڈی نے کہا کہ وہ اس تعلق سے حیدرآباد جا کر خصوصی نمائندگی کریں گے۔ TRS حکومت بھی بارش کے حالات کو لے کر سنجیدہ ہے، بھروسہ رکھے میں حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، جس پر گنڈے گاؤں کی عوام نے ایم ایل اے جی وٹھل ریڈی سے اظہار تشکر کیا۔ سارا فاؤنڈیشن و زکوٰۃ چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے معذورین میں ویل چیئر کی تقسیم۔ سارا فاؤنڈیشن اور زکوٰۃ چیریٹیبل ٹرسٹ کے اتحاد سے معذورین میں ویل چیئرز کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر سارا فاؤنڈیشن صدر صابر احمد نے عوام سے اپیل کی کہ ایسے افراد جو جسمانی طور پر معذور ہیں اور جنہیں ویل چیئر کی ضرورت ہے وہ اپنا آدھار کارڈ، پروف آف ہینڈی کیپ، کانٹیکٹ نمبر وغیرہ لے کر ان سے فون نمبر 8309748677 پر رابطہ کرنے کی اپیل کی۔ مجلس بچاؤ تحریک شاخ نظام آباد کی جانب سے صحافتی نشست کا اہتمام۔
آج نظام آباد کی مجلس بچاؤ تحریک کی جانب سے ایک صحافتی نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں عبدالباسط ٹاؤن پریزیڈنٹ نے بتایا کہ مجلس بچاؤ تحریک نظام آباد کی جانب سے موجودہ دور کی سنگین حالات سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے اور آنے والے دنوں میں امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں معززین کا ایک خصوصی اجلاس کا انشاءاللہ بتاریخ 27 جولائی 2021 بروز منگل بوقت 12 بجے دن بمقام عبدالرحمان گیسٹ ہاؤس نزد عرصہ پلی بینک بودھن روڈ نظام آباد پر منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب امجد اللہ خان خالد صاحب ترجمان مجلس بچاؤ تحریک حیدرآباد سے تشریف لا رہے ہیں۔ اس موقع پر جناب امجد اللہ خان صاحب بعنوان ملی بیداری اور ہماری ذمہ داری کے عنوان پر مخاطب فرمائیں گے۔ آپ تمام سے مذکورہ اہم ترین اجلاس عام میں شرکت کی پرخلوص خواہش کی جاتی ہے۔ برائے مہربانی اجلاس میں شرکت سے قبل ملی بیداری کے سلسلے میں قیمتی مشوروں پر غور و خوض فرما کر آئے۔ اس صحافتی نشست میر بشارت علی ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری، سینئر قائد محمد فاروق، ڈاکٹر سمینہ بیگم، معراج بیگم، کوثر فاطمہ، اختر بیگم موجود۔ مجلس بچاؤ تحریک نظام آباد کی جانب سے موجودہ دور کے سنگین حالات سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے، امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں معززین کا ایک خصوصی اجلاس انشاءاللہ بتاریخ 27 جولائی بروز منگل انشاءاللہ عبدالرحمان گیسٹ ہاؤس میں منعقد کیا گیا ہے، جس کو عالی جناب امجد اللہ خان خالد ترجمان مجلس بچاؤ تحریک خطاب کریں گے۔ اس کا عنوان رکھا گیا ہے ملی بیداری اور ہماری ذمہ داری۔ انشاءاللہ نظام آباد کے معزز علماء کرام، ایڈوکیٹ، ڈاکٹرز، ٹیچرز، سوشل ورکرز اور بہت سارے جو قوم و ملت کا درد رکھنے والے لوگ انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے۔ آج جو فرقہ پرستی کا دور چل رہا ہے، چاہے نظام آباد لے لیجئے، چاہے تلنگانہ لے لیجئے، چاہے ہمارا ہندوستان میں لے لیجئے، جس طرح سے فرقہ پرستی کے حالات چل رہے ہیں، ایسے حالات میں ہم پھر کیسے رہنما کو آگے بڑھا کر آگے لے کے ہم کو چلنا ہے، تو اس میں معزز لوگوں کے جو سو مفید مشوروں سے انشاءاللہ اس عنوان کو جیسے رکھ کے جیسے لوگوں کے مشورے بھی انشاءاللہ سنیں گے، اور انشاءاللہ امجد اللہ خان صاحب اس میں خطاب بھی کریں گے۔ آگے انشاءاللہ میں نظام آباد کے جتنے بھی معزز جیسے لوگ ہیں وہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ شرکت کریں اور اس میں جیسے تعاون کریں۔ السلام علیکم۔ گری راج گورنمنٹ کالج نظام آباد میں BA اردو میڈیم میں داخلوں کے لیے 28 جولائی تک توسیع۔ گری راج گورنمنٹ کالج نظام آباد میں BA اردو میڈیم میں آن لائن کرنے کی تاریخ میں 28 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ وہ طلباء و طالبات جو ابھی تک ڈگری میں ایڈمیشن کے آن لائن نہیں کیے ہیں، وہ 28 جولائی تک آن لائن کروا لیں۔ مزید تفصیلات کے لیے محمد مبین الدین لیکچرر تاریخ گری راج گورنمنٹ کالج سے سیل نمبر 9949451927 پر رابطہ پیدا کریں۔ حج کی کامیابی میں مصنوعی ذہانت کا اہم رول، سدیش روبوٹ مشینوں کا استعمال، خطبہ حج کو 10 زبانوں میں پیش کیا گیا۔ صدارت عامہ برائے ان کے سربراہ الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمان سدیش نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی نے حج کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر سدیش نے کہا کہ موجودہ حج کو اسمارٹ حج کا نام دیا جائے تو یہ بے جا نہیں ہوگا، کیونکہ رواں سال حج کے موقع پر زیادہ سے زیادہ مصنوعی ذہانت سے فائدہ اٹھایا گیا۔ ڈیجیٹل آلات کی مدد سے حج کو کامیاب بنانے میں مدد ملی۔ ان کا کہنا تھا کہ حج کے موقع پر اسمارٹ آلات کا استعمال وڈن 2030 کے نشانوں کا حصہ ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر عبدالرحمان سدیش نے کہا کہ رواں حج سیزن کے موقع پر حکومت کی طرف سے حج سروس کو جدید خطوط پر منتقل کرنے کی خصوصی ہدایت دی گئی تھی۔ مسجد روبوٹ مشینوں کا استعمال کیا گیا، روبوٹ سے اسپرے کیا گیا، روبوٹ کی مدد سے حجاج کرام میں آب زمزم تقسیم کیا گیا۔ اس کے علاوہ جدید آلات کی مدد سے خطبہ حج کو 10 عالمی زبانوں میں ترجمے
के साथ पेश किया गया। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर सुदेश ने कहा कि सदारत आमा बर्राए हरमीन हज को कामयाब बनाने के लिए सर्विस फ्राहम करने वाले हुकूमती नेटवर्क में शामिल है। उमूर हरमीन ने वजारत सेहत, वजारत हज व उम्रा, वजारत मजहबी उमूर और सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर काम किया है। कोरोना वबा के पेश नजर इस साल ममलिकत में मुकीम सिर्फ 60,000 अफराद को ही सादत हज की इजाजत दी गई थी और इस दौरान कोरोना कवायद पर सख्ती से अमल किया गया। बालकुंडा अलखसम्बरी एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़े कापू संगम की ज़ेरे निगरानी में मुनक़िदा इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले कांग्रेस पार्टी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने की शिरकत। जिले निजामाबाद बालकुंडा अलखसम्बरी एरगटला मंडल की मुकाम पर वाक़े कापू संगम की ज़ेरे निगरानी में मंडल कारकुनान से मुनक़िदा इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले कांग्रेस पार्टी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के PCC सदर की हैसियत से रेवंत रेड्डी का इंतखाब अमल में लाने पर इनकी कामयाब तरीन क़यादत में खिदमात अंजाम देने के लिए कई नौजवान कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार होने का इजहार किया। इस मौके पर एरगटला मंडल बट्टापुर गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले TRS पार्टी से वाबस्ता 20 कायदीन ने जिले कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी का कंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया और बाताज़ा इन्होंने एरगटला देहात में हाल ही में फौजशुदा अंजमा के महलूकीन खानदान से मुलाकात करके पुरसा दिया। इसी तरह से इन्होंने पैर में फ्रैक्चर के बाइस ज़ेरे इलाज हॉस्पिटल मुकीम दशरथ की इयादत की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले सैयद रफी, सैयद रहीम, शेख बहादुर, शेख अब्दुल नजीर, शेख इमाम अजीम, शेख करीम, सैयद हैदर, सैयद शादुल्ला, शेख बारिक, कल्याण जी मधु, सैयद हैदर व दीगर कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन मौजूद। जिले कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी ने एरगटला मंडल का दौरा करके शदीद बारिश के बाइस मुतासिरा फसलों और मकामात का लिया जायजा। जिले निजामाबाद बालकुंडा अलखसम्बली एरगटला मंडल के मुकाम पर जिले कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी ने दौरा करते हुए गुज़िश्ता अय्याम में होने वाली तेज बारिश के बाइस मुतासरा खेत खलियान व फसलों और शदीद बारिश की लपेट में आने वाले मकामात का जायजा लेते हुए किसानों के मसाइल से वाकिफियत हासिल करके बताया कि कुदरती कहर के बाइस हल्दी, सोयाबीन, मकई से वाबस्ता खेत नुकसान की जद में आने पर किसानों को भारी नुकसान की तलाफी करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान इन मुतासरा मकामात का जायजा लेकर नुकसान का तखमीना तैयार करके किसानों को मुआवजा अदा करके इनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी से अपील की गई। इस प्रोग्राम में रायतू नायब सदर ए गंगा प्रसाद, बदम लिंगा रेड्डी, वेंकट रेड्डी, जीवन, राजा रेड्डी, राजा राम, बदम इंदिरा, बदम दामोदर, डी रमेश व दीगर ने शिरकत की। मोरतार मंडल दोनकल देहात में कारगुजार सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति KTR की सालगिरह तकरीब के पेश नजर अवामी नुमाइंदों ने की शजरकारी। जिले निजामाबाद बालकुंडा अलखसम्बली मोरतार मंडल में वाक़े डोनकल ग्राम पंचायत के अहाते में मुकामी सरपंच लावनिया मुत्तेना व नायब सदर मल्लेश ने रियासती वजीर बल्दी नक्स KTR की सालगिरह तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाते हुए केक कट करके अवामी नुमाइंदों में तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर MPTC देवती अशोक मौजे, TRS पार्टी सदर टाटीपल्ली श्रीनिवास, वार्ड मेंबरान व डॉक्टर ग्रुप खवातीन और आशा वर्कर्स मौजूद थे। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए दीगर अवामी नुमाइंदों ने तबादला ख्याल करते हुए कहा कि कारगुजार रियासत तेलंगाना सदर KTR की यौम पैदाइश के पेश नजर राज्यसभा मेंबर जोगिनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से 3 करोड़ पौधों की शजरकारी की अपील पर पौधे लगाए गए। रियासती वजीर KTR की उम्र दराज के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान व दीगर अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। तमाम सरकारी दवाखानों को अपग्रेड किया जाए, चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। रियासत में कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने रियासत में कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया। तीसरी लहर के अंदेशों पर हॉस्पिटल्स में तिब्बी सहूलतों से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। हॉस्पिटल्स में PSA, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के क़याम, सरकारी हॉस्पिटल्स के तमाम बेड्स के ऑक्सीजन बेड्स में तब्दीली, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को ज़्यादा जमा करने की गुंजाइश में इजाफा,
पीडियाट्रिक ऑक्सीजन ICU बेड्स की तादाद में इजाफा, जिला हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने के अलावा दीगर उमूर का जायजा लिया गया। तिब्बी अमले की मखलूआत जायदादों को फौरी पुर करने, जरूरत के मुताबिक अद्वियात का स्टॉक रखने, डायग्नोस्टिक आलात की फराहमी, टेस्टिंग किट्स और दूसरी जरूरी अशिया को दस्तयाब रखने की चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को हिदायत जारी की। हुकूमत की जानिब से हाल में मंजूर करदा 7 मेडिकल कॉलेजेस की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। रियासत भर में जबरदस्त बारिश से भारी नुकसान, 5 अमवात, 40 गाँव का दीगर मुकामात से राब्ता टूटा, 35 से ज्यादा तालाबों के पुश्ते टूट गई, सड़कें शदीद मुतासिर। रियासत में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी बारिश से अजला में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसके नतीजे में 5 अमवात हुई। नदियां, नाले, तालाब लबरेज होकर बह रहे। नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो जाने से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। कई अहम शाहराएं बह गई हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। मुत्तहदा अजला आदिलाबाद, निजामाबाद और करीमनगर के कई मंडल्स में पानी के बहुत ज्यादा नुकसान देखे गए हैं। बारिश से पैदा शुदा हालात तशवीशनाक मंजर पेश कर रहे हैं। अजला, मंचियाल, कमरा भीम, आसिफाबाद में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई और पीनू गंगा नदियां लबरेज होकर बह रही हैं। मंचियाल के करीब राला वागो बह रहे हैं। ये तमाम पानी शहर मंचियाल के NTR नगर, रामनगर और LIC कॉलोनी के मकानात में दाखिल हो गया है। जिले निर्मल में सैलाब का असर कम होने के बावजूद बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। सुरना प्रोजेक्ट का पानी कई इलाकों में दाखिल हो गया है। तकरीबन 40 तालाबों के पुश्ते टूट गई। निर्मल के तमाम सड़कें नाकारा हो गई। सुरना प्रोजेक्ट से GNR कॉलोनी में सैलाब का पानी पहुँचने से कीचड़ के वजन 500 बरखी खंबे, 50 ट्रांसफार्मर जमीन दोज हो चुके हैं। निर्मल, कुंटाला, दिलावरपुर, भैंसा, सिंगापुर, मनलाल के हुदूद में सैलाब से मुतासिर इलाकों का वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने दौरा किया। हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन का मुतासरीन को तयखुन दिया। भैंसे में सड़कें बह गई। सारंगापुर मंडल के गोपालपेट पर पुल टूट गया, जिससे अवाम को कई मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। भैंसे से मुतसिल मुख्तलिफ मंडलों के 26 गाँव के अवाम का दीगर मुकामात से राब्ता टूट गया। जिले कामारेड्डी के मंडल सरदापुर गांव को जाने वाली सड़क बह गई, जिससे 4 गांव में आना जाना बंद हो गया है। अजला, करीमनगर, जगतियाल, सिलसिला, पेदापली के खेतों में रेत जमा हो गई। कई मुकामात पर कलवर्ट सड़कों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। जिले वारंगल के नरसिंहपेट मंडल में नदियां लबरेज होकर बह रही हैं। जिले पेदापली के मंथनी में दरियाए गोदावरी में सैलाब की वजह से गौतमेश्वर स्वामी मंदिर के करीब 31 अफराद पानी में फंस गए थे। 16 अफराद को ओहदेदारों ने बचाया। मंदिर के पुजारी के 15 अरकान खानदान मंथनी जाने तैयार नहीं थे और वो वहीं रुक गए। कोटापल्ली मंडल के करीब इन्हेता नदी के करीब जयपुर बरखी प्लांट तामीर करने वाले 3 मजदूर पंप हाउस में फंस गए, जिन्हें पुलिस और महकमे फायर के ओहदेदारों ने बचा लिया। जिले कमरम भीम के अब्बलकापल्ली में पुलिस ने पानी में फंसे हुए 9 मजदूरों को बचा लिया। तेलंगाना में 5240 MBBS नशिस्तें, सरकारी कॉलेजेस में 1790, खानगी कॉलेजेस में 3450 सीटें। तेलंगाना में सरकारी व खानगी 34 मेडिकल कॉलेजेस में जुमला 5240 MBBS नशिस्तें हैं। इनमें 11 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 1790 और 23 खानगी मेडिकल कॉलेजेस में 3450 नशिस्तें हैं। महकमे सेहत व खानदानी बहबूद ने बताया कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की जुमला नशिस्तों में 15% यानी 268 MBBS नशिस्तें ऑल इंडिया कोटे में शामिल होती है। तमाम रियासतों से 2021-22 के लिए ऑल इंडिया कोटे में जुमला 6515 MBBS नशिस्तें शामिल होंगी। इस सिलसिले में मरकजी महकमे सेहत ने तफसीलात पेश करके बताया कि मुल्क भर में 558 सरकारी व खानगी मेडिकल कॉलेजेस में जुमला 83,275 MBBS की नशिस्तें हैं, जिसमें सरकारी 289 मेडिकल कॉलेजेस में 43,435 नशिस्तें हैं। 269 खानगी मेडिकल कॉलेजेस में 39,840 MBBS की नशिस्तें हैं। इन तमाम नशिस्तों को नेट के महसूल मार्क्स की बुनियाद पर
کیا جاتا ہے۔ آل انڈیا کوٹے میں 2 مرتبہ کونسلنگ کے بعد اب باقی نشستوں کو متعلقہ ریاستوں کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ ملک بھر کے تمام سرکاری و خانگی میڈیکل کالجز میں جملہ 42,720 پی جی میڈیکل نشستیں دستیاب ہیں۔ مرکزی محکمہ صحت و خاندانی بہبود نے بتایا کہ تلنگانہ میں سرکاری و خانگی میڈیکل کالجز میں جملہ 2,237 پی جی نشستیں ہیں، جن میں سرکاری کالجز میں 1,053 اور خانگی کالجز میں 1,184 نشستیں ہیں۔ جلد ہونے والے نیٹ کے مارکس کی بنیاد پر نشستیں الاٹ کی جائے گی۔ سپٹمبر سے بچوں میں کورونا ٹیکہ اندازی مہم ایمس سربراہ۔ ہندوستان میں بچوں کے لیے کورونا ٹیکہ اندازی کی مہم سپٹمبر سے شروع ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں اشارہ دیتے ہوئے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ایمس کے سربراہ ڈاکٹر رندیپ گلیریا نے کہا کہ بچوں کی ٹیکہ کاری کورونا کی چین کو توڑنے کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں زائڈس کیڈیلا نے آزمائش پوری کر لی ہے اور وہ ہنگامی استعمال کے لیے منظوری کے منتظر ہے۔ بھارت بایو ٹیک کی کو ویکسین کا بچوں پر ٹرائل بھی اگست یا سپٹمبر تک مکمل ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف فائزر کی ویکسین کو امریکی ریگولیٹر سے ہنگامی منظوری حاصل ہو گئی ہے، لہٰذا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ سپٹمبر تک بچوں کو ٹیکہ لگانے کی مہم میں کامیابی حاصل ہوگی۔ ہندوستان میں اب تک 42 کروڑ سے زیادہ بالغوں کو کورونا کی کم از کم ایک خوراک دی جا چکی ہے۔ حالانکہ تاحال ملک کی قریب 6% آبادی کو ہی کورونا کی ویکسین دی جا سکی ہے۔ اس سال کی آخر تک حکومت نے تمام بالغوں کو کورونا ویکسین فراہم کرنے کا ہدف مقرر کیا تھا، لیکن اس کے لیے ہر روز تقریباً 1 کروڑ ویکسین کی خوراکیں فراہم کرنا ضروری ہے، جبکہ فی الحال ہر روز 40 سے 50 لاکھ کے درمیان ہی کورونا کی خوراکیں فراہم ہو رہی ہیں۔ حکومت کا مقصد ہے کہ 2021 کی آخر تک 18 سال سے زیادہ عمر کے تمام شہریوں کو کورونا ویکسین کی ایک خوراک دے دی جائے۔ متعدد ممالک نے تیسری لہر کے خطرے کے پیش نظر بچوں کی ویکسین کو منظوری فراہم کر دی ہے، تاہم ہندوستان میں ابھی تک بچوں کے لیے کوئی ویکسین منظور نہیں کی گئی ہے۔ ایمس کے سربراہ نے کہا کہ ہمیں بچوں کے لیے اپنی ویکسین کی ضرورت ہے، یہی وجہ ہے کہ بھارت بایو ٹیک اور زائڈس کیڈیلا کی ویکسین انتہائی اہم ہے۔ فائزر کی ویکسین بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے، لیکن آبادی بہت زیادہ ہونے کے سبب ہمیں اپنی ویکسین کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں ہم امید کرتے ہیں کہ سپٹمبر تک ہمارے ملک میں بچوں کے لیے 1 سے زیادہ ویکسین دستیاب ہو جائے گی۔ بھیمگل منڈل میں آج صحافیوں کا اجلاس عمل میں لایا گیا، جس میں بھیمگل منڈل پریس کلب کا قیام عمل میں آیا۔ بھیمگل منڈل میں آج صحافیوں کا اجلاس ہوا، جس میں بھیمگل منڈل پریس کلب کا قیام عمل میں آیا، جس کو باضابطہ طور پر رجسٹر کیا گیا ہے، جس میں نئی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ پر اتفاق رائے دیول روی بابو صدر پریس کلب اور نائب صدر محمد مقیت اور سیکرٹری ونود، جوائنٹ سیکرٹری عبد المسور خازن، باپو راؤ اور کمیٹی میں محمد شکیل، محمد عقیل، محمد رفیق، محمد ریحان گووردھن کو منتخب کیا گیا۔ اس موقع پر صدر روی بابو نے کہا کہ عنقریب اس نئی تشکیل شدہ پریس کلب کا افتتاح انجام دیا جائے گا اور اس پریس کلب کے ذریعے صحافیوں کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ بالکنڈہ حلقہ اسمبلی مورتار منڈل میں عوامی نمائندوں نے ریاستی وزیر بلدی نظم نفس KTR کی سالگرہ تقریب کے پیش نظر گرام پنچایت دفتر کے احاطے میں شجرکاری انجام دی۔ بالکنڈہ حلقہ اسمبلی مورتار منڈل میں مقامی سرپنچ لاونیا متنا و نائب صدر ملش نے ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KTR کی سالگرہ تقریب کے پیش نظر گرام پنچایت دفتر کے احاطے میں شجرکاری انجام دے کر کورونا وبا کے دوران اپنی جانوں کی پرواہ نہ کر کے بہترین خدمات انجام دینے والے صحافی عملے کو شال پوشی گل پوشی کر کے شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ وارڈ ممبران، سیکرٹری دیہات کے پارٹی صدر ٹاٹی پلی سرینیواس، آنگن واڑی کارکنان، آشا ورکرز و دیگر نے شرکت کی۔ بالکنڈہ حلقہ مورتار میں کارگزار صدر تلنگانہ راشٹر سمیتی KTR کی سالگرہ تقریب کو عوامی نمائندوں نے شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا۔ بالکنڈہ حلقہ اسمبلی مورتار میں ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی کے احکامات کے مطابق مقامی سرپنچ بھوگا دھرنی آنند و سیکرٹری راما کرشنا نے ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KTR کی سالگرہ تقریب کو منڈل عہدیداران کے ہمراہ ایک دن قبل شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لاتے ہوئے روزگار تمانیت اسکیم سے ملحقہ مزدور و گرام پنچایت مہیلا ملازمین اور آنگن واڑی کارکنان کے ذریعے منڈل دفتر کے قریب واقع گورنمنٹ
अराजी पर गड़े खुदवा कर डिजाइन डलवा के पौधे लगाए गए, जगह मुख्तस की गई, जिसके बाइस मोरताड़ में त्यौहार की खुशियां नजर आ रही थी। और इस मौके पर जिले एडिशनल कलेक्टर चतरा मिश्रा ने मोरताड़ में अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारान की जानिब से मुनक्किदा कामों का मुशाहिदा करके खुशी का इजहार किया। आरमूर शहर के मुकामी कॉरपोरेटर ने मुकामी अवाम के हमरा शजकारी अंजाम दी। आरमूर शहर के वार्ड नंबर 16 में मुकामी काउंसलर ईश्वरी रागन्ना की जेर निगरानी में शदीद बारिश के बायस खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत करते हुए मुकामी अवाम के हमरा पौधे लगाते हुए कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ अवाम को सेहतमंद माहौल की फराहमी और साफ सुथरी हवा की फराहमी के मकसद के तहत जोगिनी पल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज को काबिल सताइश प्रोग्राम करार देते हुए बताया कि हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने अपने इलाकों में पेड़ों पौधों की अफजाइश करते हुए माहौल को हरा भरा रखने से इंसानी जिंदगियों के लिए बहुत मुफीद साबित होने का इंकशाफ किया। नवी पेट मंडल के अवामी नुमाइंदों ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 222 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की इस्तीफादा कुनगान में तकसीम अमल में लाई। नवीपेट मंडल के एमपीपी संगम श्रीनिवास और जेडपीटीसी सविता बच्चना ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स को मंडल से ताल्लुक रखने वाले 222 मुस्तहिकीन में 2 करोड़ 22 लाख रुपए पर मबनी चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर तहसीलदार लता एमपीटीसी सरपंच मौजूद थे। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए एमपीपी संगम श्रीनिवास ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तितार में सतह गुरबत से ताल्लुक रखने वाले गरीब अवाम के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को सीएम केसीआर की जानिब से अजीम तोहफा करार देते हुए कहा कि तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती और फलाही स्कीमात के तहत फवायद पहुँचाने की किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इस्तीफादा कुनगान ने रियासती वज़ीर आला केसीआर, MLC के कविता, बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जिले निजामाबाद में हर साल की तरह इस साल भी उरा पंडगा को जोशो खरोश के साथ मनाया गया। जिले निजामाबाद में हर साल की तरह इस साल भी उरा पंडगा का हस्बे रिवायत जोशो खरोश के साथ आगाज अमल में लाया गया। सुबह के अव्वलीन सातों यानी 6 बजे से गांव की देवी के मुजस्सिमे को भारी बंदोबस्त के दरमियान दीगर मुकामात से गुजरते हुए दोपहर 5 बजे तक मुनक्किदा उरा पंडगा तकरीब में ट्रैफिक पुलिस मुलाजमी ने भारी बंदोबस्त का इंतजाम किया। तेलंगाना अखिलती अकामती कॉलेज निजामाबाद बॉयज फॉर धर्माराम में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन कोर्स में दाखिलों का आगाज। रणवीर रेड्डी प्रिंसिपल तेलंगाना अखिलती अकामती कॉलेज निजामाबाद बॉयज फॉर धर्माराम की इत्तला के बमौजिब तेलंगाना अखिलती अकामती कॉलेज निजामाबाद बॉयज फॉर में वोकेशनल कोर्सेज में दाखिलों का आगाज अमल में आ चुका है, जहां मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन कोर्सेज में दाखिलों का आगाज हो चुका है। निजामाबाद जिले के डिचपली मंडल के धर्माराम बी गाँव में वाक़ तेलंगाना अखिलती अकामती स्कूल निजामाबाद बॉयज फॉर को इंटर वोकेशनल कॉलेज की हैसियत से अपग्रेड किया गया, जिसमें वोकेशनल कोर्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी MLT इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन कोर्स का जारिया साल से आगाज हो चुका है। प्रिंसिपल रणवीर रेड्डी ने बताया कि एक कोर्स में 40 नशिस्तें दस्तियाब रहेंगी, जिसमें 30 नशिस्तें अखिलती तुलबा के लिए मुख्तस की गई हैं और माबाकी 10 नशिस्तें SC ST और BC तुलबा के लिए मुख्तस की गई हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए कॉलेज प्रिंसिपल रणवीर रेड्डी 8329333473, रामाचारी स्कूल कोऑर्डिनेटर 9908308984, डिप्टी वार्डन मोहम्मद यूसुफ अयास 9948139202 से रब्त पैदा किया जा सकता है। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। नए राशन कार्ड्स की फराहमी के लिए तमाम तरीन इंतजामात को मुकम्मल करने का सिविल सप्लाई वजीर ने किया इंकशाफ। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक की नवीपेट मंडल के मुस्तहिकीन में तकसीम अमल में लाई गई, जिस पर इस्तीफादा कुनगान ने किया तहे दिल से रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर का इजहार तशक्कुर।
मुत्तहदा जिले में उरा पंडगा को हस्बे रिवायत जोश खरोश के साथ एहतिमाम व रिवायती तरीके पर किला मंदिर से किया गया रैली का आगाज। कई अहम कायदीन ने की शिरकत। सारा फाउंडेशन व ज़कात चैरिटेबल ट्रस्ट के इश्तिराक से जिले के मुस्तहिक़ीन माज़ूरीन के लिए मुफ्त व्हील चेयर की तक़सीम का इनेकाद। जल्द अज जल्द जिम्मेदारों से राब्ता करने की अपील। मजलिस बचाओ तहरीक तर्जुमान अमजदुल्ला खान की 27 जुलाई को जिले में आमद। मिली बेदारी और हमारी जिम्मेदारी के उन्वान पर करेंगे खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।